Namaste and welcome to the 37th episode of TeaTalk. This is your Dr.Shilu. Today again, I have a very special guest for you. She's from California. She works as a professor there. But beside being an educator, a professor, she is someone so beautiful inside out. In fact, it's she who taught me the guided meditation for the first time when I was in my final year of PhD, and she was a student herself in University of North Texas. So without wasting any time, let me welcome the beauty with brain, Pratika Sigdel. Let's talk to her. Good morning, Pratika. Welcome to TeaTalk. Thank you so much, Diju. It's a pleasure to be here and pleasure to talk to you as always. More for me today. Because as I said in the introduction, before you came, I was telling about you, how you have inspired me in many ways. And even though we met just once, right? But at the time also, you are the first one, my teacher, my guru, I would say that, who kind of took me to the guided meditation. That is what we did at the time. And that became such a beautiful memory to me. Not memory, but something that I love to practice every day. So thank you for that. Yeah, thank you so much, Diju. And maybe I was just a medium, right? Then it had to happen, and I came, and then it had to happen. So I'm glad that I became that person. Thank you. Okay, let's start. You live in California, right, Aile? Tell me about yourself. Just introduce to our audience. मेरो नाम प्रतिज्ञा सिग्देल. I grew up in Nepal. I'm in California. I teach at California State University, Bakersfield. I'm assistant professor in management and marketing department, and also director of behavioral lab here. And मेरो कामको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ we have three aspects: teaching, research, and service. अनि मैले पढाउने सब्जेक्ट चाहिँ एकदमै रमाइलो छ, एकदम अर्गनाइजेसन बिहेभियर, एकदम ह्युमन बिइङको कुराहरू हो. त्यसपछि चाहिँ कसरी पर्सनालिटीले इन्फ्लुएन्स गर्छ मान्छेलाई, इमोसन्स भनेको के हो, कसरी आफ्नो इमोसन्सहरू म्यानेज गर्ने, सो दोज थिङ्स. एन्ड त्यही हो. त्यसको प्रोफेसनल साइडमा पर्सनली भन्दाखेरि चाहिँ आई भ्यू माइसेल्फ एज अ सिकर. मलाई चाहिँ जहिले मैले पढ्न त पढेँ, म पिएचडी चाहिँ होल्डर हो होइन, तर मलाई अहिलेसम्म मलाई के आउँछ जस्तै थाहा छैन. लाइफमा के हो भने नि थाहा छैन. जिन्दगी के हो, म को हुँ भनेर बुझ्ने चाहिँ प्रयास छ मेरो. त्यही हो. Oh my God. तर but at the same time, भने तिम्रो कुराले गर्दा त्यस्तो पनि र भनेर एउटा ठाउँमा लाग्यो भने अर्को ठाउँमा चाहिँ I can understand that, because the more you learn, the more त्यो अझ जान्ने, अझ सिकर भने नि त्यो अझ बढी इच्छा हुँदो रहेछ. इच्छा मात्र होइन कि I also feel that I don't know anything. Oh my God, where to start, where to begin हुन्छ हरेकचोटि होइन. त्यो चाहिँ जहिले पनि म चियाको कति कुरा गर्छु, चिया खाइरहेको हुन्छु भन्दा म घरमा पनि बच्चाहरूसँग अथवा क्लासमा पनि भन्दा के लाग्छ भनेदेखि, if we empty our cup, only then we would have the opportunity to fill it with new information, new experiences, right? New learning. तर जहिले पनि त्यो भरि कप छ भने we cannot add a drop in it. Right? You have so much, but it's the different thing that you have emptied your cup to, like many other students, inspiring them. And again, you are a seeker, right? So that's all. That is how I see you. एकदम राम्रोसँग कोट गर्छ, तर भित्र चाहिँ होइन, जति पढे पनि मलाई चाहिँ त्यस्तै हुन्छ कि के हो त होइन, आखिर को हो, के थाहा नै छैन. यसो केही कुरा भयो भने त लाइफ सबै कुरा टपल भइहाल्छ होइन. अनि त्यही भएर के रहेछ त जिन्दगी भन्ने नि बुझ्ने. मिठोसँग भन्दा अनि जुन कुरा चाहिँ आफूले पढिरहेको गरिरहेको कुराले चाहिँ झन् आफूलाई इन्जोय हुन्छ नि. पढ्न फर द सेक अफ पढ्ने मात्र होइन कि, जस्ट लाइक अहिले जुन विषयमा रिसर्च गरिरहेको सर्भिस हुन्छ नि, टिचिङ, सर्भिस, बिहेभियर, तिनटै एरियालाई लिएर गर्दा चाहिँ समथिङ यु इन्जोय, समथिङ इट कनेक्ट्स टु यु, राइट? एन्ड मेबी द्याट इज द रिजन यु आर इन्जोइङ डुइङ वाट यु आर डुइङ. तर यसले गर्दा चाहिँ लेट मी आस्क यु, योसम्म
choices हुन्छ नि your PhD भनौँ पहिला you had MBA right हैन अनि भन्दा डिफरेन्ट कति कुरा पढ्दै गर्दै आएर how did you like choose the career that you are now अथवा चाहिँ आफ्नो choicesहरुको बारेमा that brought you to who you are today at Dr. Pratika Sikdal. So tell us about the journey. सो मैले लाइफमा एकदमै धेरै चोइसहरू गरेर एकदमै प्लान गरेर गराएन दिन्छु मेरो लाइफ चाहिँ मेरो लाइफले मलाई डोराएर यहाँसम्म ल्यायो फर एक्जाम्पल लाइक लेट्स टक अबाउट हैन मेरो 1980s तिर मेरो बर्थ भयो त्यतिखेर चाहिँ एकदमै राम्रो थियो नेपाल पनि सिचुएसन कन्ट्रीको सिचुएसन त्यतिखेर भिजिट नेपालहरु भइरहने घरमा पनि एकदम राम्रो एकदम हुन्छ नि well to do family त्यस्तो खालमा जन्म भयो then once I started growing up countryको situation worsen हुन थाल्यो we had this Maoist insurgency हरेक दिन न्यूजमा मान्छेहरुलाई मारेको त्यस्तो आर्टिकल्सहरु आउन थाल्यो कस्तो हृदय नै रुन्थ्यो म काठमाडौँमा जन्मेको थिएँ हुर्केको थिएँ अनि मेरै साथीहरु यहाँ गाउँको मान्छेहरु चाहिँ माओवादीमा भर्ती भइरहेको थिए हैन both sides कसैलाई wrong भन्न खोजेन माओवादी चाहिँ नराम्रो हाम्रो अर्को राज्यको फोर्स राम्रो भन्न खोजेन तर त्यतिखेर त्यस्तो द्वन्द्वमा चाहिँ एकदम पीडित भयो के मन अनि मैले चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु पर्छ है मेरो त आफ्नो I think कति 7% of children were getting education that time हैन म एकदम कस्तो लकी रहेछु भनेर चाहिँ आफू मलाई चाहिँ एकदम मेहनत गर्नुपर्छ मैले चाहिँ पढ्नु पर्छ है पछि चाहिँ मेबी आई क्यान गिभ ब्याक तर अहिले चाहिँ मैले यो अपर्च्युनिटी लेट मी नट मिस भनेर चाहिँ दिमागमा आयो रेस्पोन्सिबिलिटी एट द सेम टाइम हैन मेरो फ्यामिली पनि पहिला एकदम लग्जरियस थियो त्यसपछि माओइस्ट इन्सर्जेन्सी कन्ट्रीको इकोनोमी प्लस बिजनेस डिसिजन्स गरेर बुवाको बिजनेस पनि पहिला एकदम राम्रो थियो हैन हामी हरेक हप्ता जस्तो नगरकोट धुलीखेल त्यस्तो घुम्न जान्थ्यौं मर्सिडिज बेन्ज थियो एकैचोटी चाहिँ यस्तो सिचुएसन आयो कि माइक्रो बस चढ्ने पनि पैसा नहुने त्यस्तो सिचुएसन आयो हैन अनि यो दुईटै कुरा हुँदाखेरि चाहिँ लाइफमा कसरी खुसी हुने त्यो चाहिँ मेरो प्रयास थियो अनि पढ्नु पर्छ अनि लाइफमा कसरी खुसी हुने जहिले पनि प्रयास हुँदाहुँदै मेरो अन्डर ग्रेजुएट चाहिँ नेपालमा सकियो काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पढेँ त्यसपछि इन्डिया गएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ गभर्नमेन्ट स्कलरसिपबाट गयो त्यो पनि मैले सोचेर पाएन गरेँ अप्लाई गरेँ जे थियो त्यहाँ चाहिँ सबै अप्लाई गर्यो अनि स्कलरसिप पाएँ इन्डिया गएपछि चाहिँ अडल्टिङ हैन फर्स्ट टाइम केटी मान्छे 22-23 वर्षमा विदेश गएको छ कसरी आफूलाई सम्हाल्ने कसरी आफ्नो हैन सर्कल के कस्तो खालको मान्छे बन्ने कस्तो सर्कलमा बस्ने सो देन दोज चोइसेस एट द सेम टाइम हैन त्यतिखेर चाहिँ के कुराहरू फिल भयो भने नेपालमा हामी कस्तो सेग्रिगेट गर्दो रहेछौं नेवार भन्यौं बाहुन भन्यौं मेरो साथीहरुले मलाई बाहुनी भनेर जिस्काउँथे अनि त्यसपछि अब हामीले कति सेग्रिगेट गर्छौं भने मधेसको साथीहरुले चाहिँ अब उनीहरुलाई चाहिँ पहाडिया भनेर एउटा हुन्छ नि अलिकति डिफरेन्स अनि मैले त्यस्तो डिफरेन्स अनुभव गरेको थिएन काठमाडौँमा अब हामी सबै सँगै हुर्केको जस्तो लाग्थ्यो तर मैले त्यही साथीहरुसँग मधेसको साथीहरु चाहिँ काठमाडौँमा फेरि इन्डियाबाट नेपाल फर्किँदाखेरि शपिङहरु गर्दाखेरि मान्छेहरुले हेर्थे के एकदम घुरेर अनि उनीहरुलाई भैया भनिन्थे हैन अब सँगै गएको छ नेपालीमा बोलाछ तर उनीहरुलाई भैया भन्दैपछि चाहिँ अनि उनीहरुले भनेको कुरा चाहिँ रियलाइज भयो ओ माय गॉड यस्तो हुँदो रहेछ है आफ्नै कन्ट्रीमा पनि तिनीहरुलाई सेकेन्ड क्लास सिटिजन जस्तो यस्तो भएपछि चाहिँ के गर्ने कसरी गर्नुपर्छ हैन त्यो इक्वालिटी कसरी ल्याउने भनेर चाहिँ दिमागमा हुन्थ्यो तर के गरिन त्यति गरेको छैन तर अहिले चाहिँ त्यही डिआई एफर्टमा काम गर्न खोजिरहेको छु त्यही होला दिस मैले कति लामो भने no it's beautiful त्यो presented all those small dotsहरु कनेक्ट गर्दै ल्याउँछ नि पहिला भने जस्तै पहिला थाहा थिएन तर when you started to thinking about त्यो Maoist time को भन्दा जब भन्यो नि you started feeling the gratitude for what you have हैन पढ्न पाउने अपर्च्युनिटी आफ्नो राम्रो परिवारमा बसेर त्यो त्यति पाउनु नै पनि कस्तो ठुलो कुरा र अनि जब हामी लाइफमा चाहिँ के छ भर्सेस के छैन भन्दा नि मसँग के छ भने हेर्न थाल्छौं त्यो लाइफ पुरै हेर्ने तरिका नै फरक हुन्छ त्यो चाहिँ मेरो पनि आफ्नो एउटा कस्तो अनुभव हो हुन्छ नि जति
के छ यति चिया छ भनेर हेर्दै गयो भने लाइफमा सो मेनी ब्लेसिङ्स हुन्छ नि, अपर्च्युनिटिज, राम्रो साथहरू होइन, सबै आउँदै जान्छ भने ला छैन भन्यो भने त्यस्तै हुँदै जान्छ। बट द मेन थिङ इज यु हेभ मेड द चोइसेस बेस्ड अन लाइक एट द चोइसेस मात्र भएन कि एज आई सी यु एज यु आर एक्सप्लेनिङ राइट नाउ, त्यो कुराबाट चाहिँ कसरी मैले चाहिँ यो ट्राइङ टु लाइक अन्डरस्ट्यान्ड योर सेल्फ होइन, के कसरी गर्न सक्छु भनेर चाहिँ त्यो कनेक्ट गर्दै ल्याएको। इट्स ब्युटिफुल्ली प्रेजेन्टेड, किनभने इट्स योर लाइफ नि त होइन। अनि कसरी पढ्न पाएँ र किन भन्ने क्वेसन त हामीले सेयर गरे नि नगरे नि आफूसँग त भइ नै रहेको हुन्छ नि त, कतिवटा कुराले डोराउँदै अगाडि लगिरहेको हुन्छ। तर यही सानो सानो अनुभवहरूको बिचमा पनि कसरी चाहिँ हामीले सिक्ने मौका पाएछ, वाट आई वान्टेड टु डु, अनि के मलाई चित्त बुझ्यो के बुझेन भन्ने कुरा चाहिँ हरेक पक्षमा चोइसले ल्याइरहेको हुन्छ। र यहाँसम्म आइपुग्दा अनि वाइ एज अ रिसर्चर एज अ प्रोफेसर यो कुराहरूमा इन्ट्रेस्ट छ भन्दा यो सानो इक्जाम्पलहरूले गर्दा आई क्यान टोटली अन्डरस्ट्यान्ड है। हजुर हो। त्यही त फरक छ एजुकेटरमा, नलेजेबल पर्सनमा र एभ्रिडे यतिकै अनुभव गरेर छोड्नेमा। द्याट इज वाट सेट्स यु अपार्ट र आई एम भेरी प्राउड अफ यु हु यु आर। थ्याङ्क यू दिदी। अनि प्रतिज्ञा अहिलेमा हुँदा अब प्रतिज्ञा एज अ छोरी, प्रतिज्ञा एज अ हुन्छ नि साथी, अनि प्रतिज्ञा एज अ गर्ल अर प्रतिज्ञा एज अ प्रोफेसर होइन, सबै त छँदैछ। तर फ्यामिलीमा अहिलेमा पर्सनल लाइफ एज अ प्रतिज्ञा र एज अ प्रोफेसर प्रतिज्ञा, त्यो प्रोफेसनल लाइफ, हाउ डु यु ब्यालेन्स इट? किनभने कति रेस्पोन्सिबिलिटी त हुन्छ दुवैतर्फ। हजुर, मेरो अलिकति अलिकति सजिलो छ किनभने म आइएम सिङ्गल होइन, त्यसपछि त्यही भएर मेरो फ्यामिलीको त्यस्तो धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी छैन। तर त्यही पनि आफ्नो पर्सनल लाइफ त भइहाल्छ होइन। अनि म कसरी ब्यालेन्स गर्छु भने मेरो चेकलिस्ट छ हरेक दिन, या हरेक हप्ता गर्ने चेकलिस्ट चाहिँ के भने हरेक दिन चाहिँ 2 चोटि ध्यान गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने, माम बुवा चाहिँ हरेक दिन कुरा गर्ने, अनि त्यसपछि एकछिन घुम्ने नेचरमा, ओशोको केही प्रवचन सुन्ने, त्यो चाहिँ हरेक दिन मलाई गर्नै पर्छ। या गरेन भने 1-2 दिनमा अब 2 दिन 2 चोटि नि ध्यान गर्न पाएन भने एकचोटि ध्यान गर्ने। अब कसरी मिलाउने, त्यसरी मिलाउने, त्यसरी मिलाउने त्यो बाहेक अरू टाइम त त्यति कुराले चाहिँ मलाई एकदम आनन्द गर्छ। अनि राइट फ्रेम अफ माइन्ड राखिदिन्छ। त्यति गरिसकेपछि त जति काम गरे नि हुन्छ। है अनि अब सबैजनासँग 24 आवर्स चाहिँ हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी चलाउने त हामी नै त हो नि होइन। र ध्यानको कुरा गर्दा जुन आफूलाई मनपर्ने कुराको लागि हामीले कति बहानाहरू बनाइरहेको हुन्छौँ अरे कि मैले भ्याइन, यसो भ्याइन, उसो भ्याइन भनेर। तर जस्तै नभ्याउँदा पनि हरेकजनासँग 24 आवर हुन्छ मन हजुर, लागेको कुरा गर्न, ध्यान गर्न। 10 मिनटै किन नहोस्, 15 मिनटै किन नहोस्, नपुग्ने हुँदैन, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्छ नि होइन। र यु आर डुइङ ट्वाइस। कस्तो, टेल मी अबाउट यो ध्यानको कसरीबाट सुरु भयो, कहिलेदेखि त्यसमा इन्ट्रेस्ट बस्यो? किनभने मैले अगाडि नै भने नि गाइडेड मेडिटेसनको त मैले अब आफै गरेर बस्नु बेग्लै कुरा थियो, तर गाइडेड मेडिटेसनको त मलाई त थाहा पनि थिएन। र यु आर द वान द्याट यु काइन्ड लाइक गाइडेड मी टुवर्ड्स द्याट टु होइन। अनि कसरी चाहिँ यति सानैदेखि चाहिँ यसमा रस बस्यो? टेल मी अबाउट द्याट। हजुर, त्यही भनेको मेरो लाइफमा हजुरलाई भने नि द फर्स्ट फेज अफ लाइफ वाज टर्मोइल होइन, कन्ट्रीमा पनि टर्मोइल, फ्यामिलीमा पनि टर्मोइल। त्यस्तो सिचुएसनमा अब त्यो चाहिँ इन्क्विजिटिभनेसबाट हो। दिदीले चाहिँ एनकार्टा भिडियो ल्याएको, एनकार्टा इन्साइक्लोपिडिया ल्याएको थियो, त्यहाँ चाहिँ ध्यान गर्ने भनेर देखाएको थियो एकजना मान्छेले। अनि त्यसपछि यस्तो गर्नु मिल्दो रहेछ, हात चिम्लेर चाहिँ त्यतिकै बस्ने, अनि केही नसोच्ने, त्यस्तो त्यस्तो भनेर 2 मिनट्स अलार्म राखेर अनि गर्न थाले। अनि पछि इन्डियामा गएपछि चाहिँ मैले आर्ट अफ लिभिङको सुदर्शन क्रिया सिक्ने मौका पाएँ। अनि एकदम आनन्दित हुन थालेँ। त्यसपछि विपश्यना पनि गएँ, 10 दिनको नबोलिकन बस्ने। अनि पछि चाहिँ त्यही प्र्याक्टिसेसहरू गरेँ। अनि युएस त्यतिखेर नेपालमा हुँदाखेरि त्यति धेरै टेन्सन पनि छैन, सबै फ्यामिली ब्यालेन्स हुन्छ, यता गयो उता गयो सबै बिर्सिन्छ। युएसमा आयो पिएचडी गर्दाखेरि अपार्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट अपार्टमेन्ट, आफूलाई टाइम पनि नहुने, के गर्नु त्यस्तो नहुने, रिलेसनसिप पनि त्यस्तै हो होइन। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ ट्रपल भएको थियो क्या लाइफ। अनि फेरि ध्यानले नै सम्हाल्यो मन, के अरे अलिकति अँध्यारो हुँदाखेरि। अनि त्यसपछि चाहिँ ध्यानको महत्त्व बुझ्न थालेँ। अनि त्यसपछि गुरुजीहरूले आजकल सबै इजी बनाइदिनु भएको छ, एपहरू छ, अनि त्यही भएर सजिलो भयो।
है एपहरू कति सजिलो अनि अघि थोरै कुरा गर्दा ओशोको कुरा गर्यो अनिखेरि सद्गुरुको हुन्छ नि हामी सुन्छौँ देयर आर सो मेनी टिचर्स आउट देयर तर इट्स अप टु यु हाउ वाट यु वान्ट टु टेक राइट हजुर एन्ड हाउ हजुर यु टु प्र्याक्टिस इट टुवर्ड्स यर लाइफ र आफूले नै अनुभव गरिरहेको किनभने ध्यान भनेर यस्तो भनेर भनिदिनु र आफूले गरिनु र आफूलाई त्यसले फरक पार्नुमा टोटल फरक कुरा छ र यु आर प्र्याक्टिसिङ वाट यु आर टिचिङ एज वेल होइन या हजुर त्यही त आजकल अब मेरो रिसर्च मेरो यो सब्जेक्ट एकदम राम्रो छ कि मेरो अर्गनाइजेसन बिहेभियर भन्ने सब्जेक्ट अनि मैले रिसर्च गर्दाखेरि मौका पाएँ इम्प्लोइ वेलबिङको बारेमा होइन त्यसमा चाहिँ कस्तो 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 टपिक्सहरू थियो भने कसरी हो वेलबिङ खुसी भनेको के हो त भनेर रिसर्चको टर्ममा मान्छे कसरी खुसी हुनसक्छ भनेर त्यसमा चाहिँ दुईवटा छ क्या क्वाड्रेन्ट एउटा चाहिँ मान्छेले आफूलाई एकदम राम्रोसँग डेभलप गर्यो भने त्यसमा चाहिँ कम्पिटेटिभ भावना हुन्छ नि म तिमीभन्दा सिलदिजु हजुरभन्दा म अलग होइन हाउ डु आई बिकम मच बेटर देन यु भनेर त्यसरी खालको कम्पिट के एजेन्टिक हिसाबमा कम्पिट गऱ्यो भने मान्छेले राम्रो आफ्नो हुन्छ नि सेन्स अफ अचिभमेन्ट आएर मान्छे खुसी हुनसक्छ तर अर्को साइड अफ डाइमेन्सन चाहिँ के छ भने हामी अलग होइन हामी सेम हो भनेर त्यो युनिटीको कन्सेप्ट पनि छ त्यसरी पनि मान्छेहरू खुसी हुनसक्छ होइन अनि यो दुइटै समाग्र गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने छ होइन त्यो चाहिँ रिसर्चमा अहिले थियोरिटिकल ब्याकग्राउन्ड एक्सेस टु नि होइन जति इम्प्रेस गर्दै गयो अझ सिकिने कहिलेकाहीँ भनिन्छ नि दिस ओर द्याट होइन कि दिस एन्ड द्याट पनि त हुनसक्छ नि हो त्यो युनिटी साइडमा पनि गयो आफूलाई डेभलप गर्नलाई होइन डिफ्रेन्सिएसन्सको साइडमा पनि गयो प्लस हामी चाहिँ एउटा मर्जनको किसिममा पनि गयो होइन त्यो दुइटै कुराले रमाइलो हुनसक्छ अनि पछि मलाई आफ्नै क्वेसन्सहरू आयो कि जस्तो नेपालमा हामी मजाले पैसा टन्न कमायो घाममा मजाले सुत्यो एकदम त्यो लग्जरी गर्यो होइन अनि एकदम करप्सन अहिले त त्यही भएर पनि करप्सन छ जस्तो लाग्छ कि कन्ट्रीमा किनभने हामीले बुझाइ छ नि कसरी जिन्दगीमा आनन्द आउँछ त्यो बुझाइ नै गलत छ किनभने मैले रिसर्चमा चाहिँ के देखेँ भने कसरी हुनसक्छ त मान्छे खुसी भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ हो अलिकति हिरोनिक हुन्छ होइन हिरोनिक प्लेजर जस्तो खायो आनन्द लाग्यो त्यो आनन्द त्यो त एकदम क्षणिक रहेछ होइन तर अरू कुराको जस्तो इडोनिक हुन्छ कि अर्को चाहिँ युडामोनिक मैले टर्म्स अलिकति राम्रो छ त्यो चाहिँ कस्तो हो भने आफूलाई एकदमै हु यु वान्ट टु बी होइन त्यसको लागि चाहिँ एकदम सङ्घर्ष गर्यो दुःख हुनसक्छ फर्स्टमा तर आफूले आफूलाई च्यालेन्ज गर्यो प्रब्लम सल्भ गर्यो त्यसबाट नि खुसी जेनेरेट हुन्छ त्यो खुसी चाहिँ त्यो अर्को प्लेजरभन्दा धेरै हुन्छ या त्यही प्लेजर नभइकन त्यो इडामिनिक प्लेजर नभइकन त्यो इडामिनिक प्लेजर त्यति हुँदैन इरोनिक प्लेजर त्यति दीर्घकालीनसम्म हुँदैन भनेर त्यस्तै कुराहरू चाहिँ मैले पढ्न पाइरहेको छु त्यो लकी ठान्छु त्यही हो दिजु र यस्तो राम्रो कुरा व्यवहारमा जहिले पनि लाग्ने कुरा पढ्दा मात्र होइन पढाउँदामा त्यसको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा फेरि कति छ किनभने आफूले खुसी भएको कुरा बाँड्न सक्दाको त्यो वेल्थ भनेको त जस्तो ठुलो केही पनि होइन सिन्स वी आर इन द एजुकेटिङ यो प्रोफेसनमा हुँदा होइन त्यसको चाहिँ कस्तो आफ्नै सन्तुष्टि हुँदो रहेछ किनभने मिठो कुरा खाएको अथवा राम्रो कुरा गरेको कुरा अरूलाई पनि दिन सक्दा भन्न सक्दा चाहिँ त्यसको जोय अर्कै हुन्छ नि फेरि होइन र अनि अहिलेमा आएर कति स्टुडेन्ट्सहरूलाई अथवा चाहिँ अहिलेको यङ जेनेरेसनहरूलाई होइन र प्लस प्यारेन्ट्स जेनेरेसनहरूलाई के मेसेज छ त अहिले मेसेज यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ किनभने हरेक मान्छे युनिक छौँ हामी सबैजना युनिक छौँ हाम्रो आफ्नै गिफ्टहरू छ लाइफमा त्यही भएर कसैसँग हामीलाई स्कुलमा चाहिँ अलिकति गलत सिकाइन्छ जस्तो लाग्छ कि कम्पिटिसन छ लाइफ भनेर कम्पिटिसन हो गएर गो एन्ड ग्राब भनेर त्यसरी सिकाइन्छ तर हामीले यदि आफूलाई टाइम दियो आफू को हो भनेर बुझ्न सक्यौँ आफ्नो ट्यालेन्टहरूलाई हेर्न सक्यौँ ओके मेरो यस्तो कुरामा चाहिँ मेरो दिमाग चल्दो रहेछ धेरै यस्तो कुरामा चाहिँ म अलिकति कमजोर रहेछौँ मैले आफ्नो स्ट्रेन्थलाई कसरी स्ट्रेन्थन गर्ने विकनेसलाई मेबी के कसरी आफ्नो विकनेसबाट आफूलाई थाहा पाउने के रहेछ मेरो विकनेस भनेर त्यतातिर गयौँ भने अलिकति राम्रो हुन्छ कि आएर लाइफमा अब सबभन्दा ठुलो कुरा हुन खुसी हुने हो अनि खुसी चाहिँ आफ्नो त्यहाँ फ्लो भन्ने पनि कन्सेप्ट छ कि रिसर्चमा त्यो पेपर्सहरूमा त्यो फ्लोको कन्सेप्ट चाहिँ के छ भने आफूलाई जे कुरा एकदम इन्जोय हुन्छ त्यो कुरामा हामी हराउन सक्यो भने त्यहाँ म्याक्सिमम आनन्द छ भने
अब त्यो आइडेन्टिफाई फ्लो स्टेटमा हुनलाई त आफ्नो ट्यालेन्ट आफ्नो स्किल होइन नेचुरल गिफ्ट त्यो थाहा पाउनु पर्यो। हुनु पर्यो। अनि त्यही भएर आफूलाई चिन्ने अरूलाई कम्पिट गर्ने ए धेरै नम्बर आएर म ठुलो भएँ म खुसी भएँ आई एम द बेस्ट भनेर त्यो प्रुभ गर्ने कन्सेप्ट प्रुभ गर्ने मेन्टालिटी चाहिँ अलिकति हेल्प हुँदैन मेन्टल हेल्थको लागि। चाहिँ मेरो स्टुडेन्ट्सहरूलाई आफूभन्दा सानो जेनेरेसनको मान्छेहरूलाई भन्नु छ। अनि ठुलो उहाँहरूलाई चाहिँ थ्याङ्क यू हजुरहरूले यहाँसम्म डोराइदिस्यो हजुरहरूको हजुरहरूले जति करुणा गर्छ छ त्यसको कारण यहाँसम्म आछौँ। तर वान रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भने पिर नगर्स्यो हाम्रोलाई लाइक वी हेभ सर्टेड लाइफ आउट होइन वी विल बी एबल टु सर्ट आउट आवर लाइफ। त्यहाँ कति धेरै च्यालेन्जेस हुनसक्छ होला हजुरहरूले सोचे जस्तो हाम्रो लाइफ नहोला तर वी विल बी एबल टु फिगर द्याट आउट आफ्नो लाइफ। कस्तो आइ एम टेम्प्टेड अलिकति एड गर्न मन लाग्यो अहिले प्यारेन्ट्स जेनेरेसनको लागि। यु आर एन एजुकेटेड पर्सन यु आर टिचिङ यु आर इम्प्याक्टिङ लाइफ्स होइन त्यति हुँदा हुँदै एज अ टिचरै भनौँ प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ what message do you want to give them यदि आफ्नो छोराछोरीहरूले if they want like in regard to choosing the career त्यसमा चाहिँ यो बन त्यो बन versus what would be your message to the parents who kind of like impose what to do for their children, right? अघि तिमीले भनेको जस्तै हामीले आफ्नो लाइफ सर्ट गरिरहेको हुन्छौँ होइन we can do because पहिला जुन ज्ञान जुन पढ्न जुन संस्कार दिइसकेको त्यसपछि we can figure out the way होइन। तर कहिलेमा चाहिँ कतिपय देखिरहेको हुन्छ मेरो चाहिँ अब एरिया यो फ्यामिली स्टडिज हो होइन भन्दा कति चाहिँ बाबुआमाहरूले हुन्छ मेरो छोरा डक्टरै बनोस् इन्जिनियरै बनोस् versus यदि त्यसभन्दा ट्रेडिसनल बन्दी आएको कुरा बाहेक अरू फिल्डमा गयो भने चाहिँ नो भन्ने कतिमा देखेको छ कति स्टुडेन्टहरू अथवा कति नै फ्यामिलीहरूमा देखेको छ भने what would be your message to those parents who have their own vision of their kids' success? हजुरहरूले आफ्नो बच्चालाई सोच्नु होइन लाइक मेबी आई थिङ्क आई विल स्पिक इन इङ्ग्लिस होइन यसमा सो यस्तो केसमा चाहिँ लाइक you love your child, right? And that's why you have these thoughts. I think you should relax, right? There's so much of anxiety going on. You're worried. And so let that worry not guide your child's decision. If you relax a little bit and observe your child, understand that child's nature, their talent, then you will be able to guide better. And also, now things are changing so fast in the world. The jobs that are high in demand today will not be in demand 10 years down the line, 20 years down the line. So we have to prepare our children for the future. And so with that, if we are so much fixed on, okay, this is the career path that's going to be successful, it may not be, because right now, even as an educator, I don't know, right? What is it what kind of jobs will be in demand? I understand the mega trends that we are moving into this IT world. We are going to maybe have this metaverse, and it might change the way we work. Jobs might be available everywhere because now the physical boundaries are going away. But yeah. I'm glad I asked this question to you because in every home, as much they love their kids, as much kids respect their parents, एक किसिमको कस्तो त्यो कन्फ्लिक्ट जस्तो देखिरहेको हुन्छ धेरैमा हुन्छ नि इट्स आवर लाइफ भर्सेस नो इट्स बेटर फर यु त्यो जहिले भइरहेको हुन्छ र अहिले तिमीले भनेको जस्तै टेक अ टाइम टु अब्जर्भ युर चाइल्ड बिकज हु नोज देयर चिल्ड्रेन बेटर देन प्यारेन्ट्स राइट तर अलिकति स्टेप ब्याक भएर अलिकति अब्जर्भ गरेर गर्दा चाहिँ मेबी द्याट वुड ओपन अप अ न्यू पोसिबिलिटी टु गाइड देम राइट अनि अनि अर्को कुरा पनि मैले के अब्जर्भ गरेको थिएँ नि हामी स्कुलमा हुँदाखेरि हामी चाहिँ कोही स्टुडेन्ट फेल भयो भने होइन दिस इज एन्ड अफ द वर्ल्ड जस्तो गरिन्थ्यो कि अनि त्यसपछि फ्यामिलीमा पनि अब कोही मान्छे पढ्छ राम्रोसँग पढ्छ भने ओ माई गड यो स्टुडेन्ट भनेर यो मेरो छोरी एकदम राम्रोसँग पढ्छ भने कोही पढ्दैन भने उसलाई त ब्ल्याक सिप अफ द फ्यामिली बनाइदिन्थ्यो होइन तर लाइफलाई अब्जर्भ गर्दाखेरि जो मान्छे पढाएछन् उनीहरूको लाइफ कहाँ डिस्ट्रोय छ त उनीहरू पनि दे हेभ बिन एबल टु फिगर थिङ्स आउट होइन उनीहरूले पनि पछि
मेरो कति साथीहरू जो क्लासमा फेल भएको मान्छेहरू र अहिले यहाँ पिएचडी प्रोफेसर्सहरू छन् त्यस्तो भनेपछि लाइफको आफ्नै छ बिस्तारै रिल्याक्स हुँदै आनन्दित हुँदै चोइस गर्दै गयो भने चाहिँ हुन्छ बट आई अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड द्याट कन्सर्न होइन अहिले पेरेन्ट्सहरूको चाहिँ बच्चा बिग्रिन्छ कि पैसै कमाउन सक्दैन कि भन्ने पनि हो कन्सर्न अनि if there is any hobby you have आफूले सबै गर्ने त्यस्तो you meditate होइन नेचरमा जहिले पनि इन्जोय गर्ने त्यो पनि थाहा छ जहिले भन्दा पढ्ने पढाउने सबै बाहेक चाहिँ इज देयर एनिथिङ द्याट प्रतिज्ञा एज अ किड एकदम सानोदेखि भइरहेको कुनै एउटा ड्रिम थियो कि चाइल्डहुड ड्रिम यो भन्छु यो गर्छु भन्ने अथवा चाहिँ केही गर्दा चाहिँ आई मिन समथिङ द्याट वी डु नट नो मलाई राइटर बन्ने चाहिँ सोख थियो पहिला होइन अनि त्यो राइटर चाहिँ अब पिएचडीमा लेख्दा लेख्दा चाहिँ त्यो राइटर बन्ने सोख Oh my God. This is the best joke for me today. अनि त्यहाँ चाहिँ अर्को जोयो भने चाहिँ आजकल नाच्ने हाउ डु लाइक आई वान्टेड टु डान्स बच्चामा अनि बच्चामा चाहिँ मोडर्न इन्डियनमा पढायो अनि त्यहाँ चाहिँ कथकहरू के सिकाइन्थ्यो अनि मलाई राम्रोसँग गर्न हुँदैन थियो गाली साली खान्थ्यो टिचरको अनि डरायो कि डान्स गर्नबाट अनि यो पेन्डेमिक भएपछि चाहिँ आई स्टार्ट लर्निङ हाउ टु डान्स फ्रम वाचिङ दोज बलिउड मुभ्स एन्ड भिडियोज एन्ड सो द्याट्स माई हबी that's beautiful. One day I would have to, learn from you that too, right? I don't know, Niju. स्कुलको भन्दा पहिला म पनि स्कुलमा त्यो प्यारेन्ट्स डेहरूमा हुन्थ्यो नि होइन त्यसमा सिकाउँदा चाहिँ आई वाज नट अ डान्सर अनि जहिले पनि पछाडि जस्तो के नआउने तर इट्स ब्युटिफुल है अनि लास्टमा अब झन्डै झन्डै हामी अन्त्यतिर आइसकेको छौँ इफ देयर इज एनिथिङ द्याट यु वान्ट टु सेयर एन्ड आई फरगट टु आस्क अहिले चाहिँ वान अफ द थिङ्स द्याट आई वुड लाइक टु सेयर इज द्याट लाइफ चाहिँ स्क्रिप्टेड हुनु पर्दैन होइन अहिले चाहिँ आइ एम इन माई 30s लेट 30s त्यसपछि चाहिँ क्वेसन्सहरू आउँछ कि बिहा किन नगरे यस्तो उस्तो भनेर एन्ड इट्स सो हार्ड फर मी टु कन्भिन्स द्याट माइन्ड सेट कि हुन्छ नि आई क्यान बी सिङ्गल आई क्यान स्टिल हेभ अ फुलफिल लाइफ भनेर त्यो कन्भिन्स गर्न मान्छेलाई धेरै गाह्रो हुन्छ अनि प्लस मलाई पनि कहिले कहिले लाग्छ होला त्यस्तै अब हजुरहरूको लाइफ लाइक विल बी डिफरेन्ट फ्रम वाट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स यु टु बी एन्ड इट्स अल राइट राइट सो कम्प्लिटली अल राइट एन्ड यु क्यान बी ह्याप्पी I am really happy with my life and I am sure that you will also be able to be happy even though your life may not be as scripted as society expects it to be. That's really powerful and that is a message that it should go to every family, right? Every person. So, yeah. And thank you so much, Pratigya, for your time. Thank you, Ditu. It's always lovely to talk to you and see that smile. Thank you so much.